babae dito? Alam ko naman na hindi na talaga magbabago yan eh. Pero kung anong kayang gawin ni Brando, kaya ko rin gawin sa kanya. Sino to? Si Vice. Vice. Meron tayong pag-uusapang importanteng negosyo. Tama pa lang sinasabi nila. Maayos ka usap ang mga gerero. Pangalan ko ang nakasalalay dito. Kaya ni isa sa inyo, hindi pwede magkamali. Protektahan from believing! Aba! Takas na! Aba! Aba! Let's go! Go! Barilin mo! Garcia! Barilin mo! Anong ginagawa mo ka mo? Beth! Forward! Garcia! Ano ginagawa mo? Bakit hindi ka sumusunod sa order ko? Yung bisyon natin, kinumpormiso mo! Damn it! Alam mo, isa kang malaking kahiyan sa kapulisan! Damn it! Men! Linisin nyo na yung area! Bumalik na tayo sa presinto! Garcia! Di pa ako tapos sa'yo! Ang importante sa kanila, yung karangyaan. Kaya, ayun, nagkaganito sila. Importante sa kanila yung kapangyarihan. Kung sino ang nasa taas, yun ang mas matimbang. Pasensya na po kayo, Don Gustavo. Hindi ko po alam sasabihin ko. Wala ka naman dapat sabihin eh. Okay lang sa akin na meron akong makakwentuhan. Yung may nakikinig sa akin.
Sabihin mo nga sa akin, Santino, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Huwag lang maging mayor, ha? Ang totoo po, pangarap ko po noong maging boksingero. Maging isang world champion. Para may ahon ko po sa kahirapan ng pamilya ko. Pero ngayon, sa dami po na nangyari sa pamilya namin, sila lang po ang gusto ko. Ang mabuo po ulit kami pamilya. Don Gustavo, mauna na po ako. Tatabi ko na po yung mga binigay niyo pong damit sa akin. Oh, Santino. Lolo. Yun ang gusto kong itawag mo sa akin, ha? Lolo. Sige po. Lolo, maiwan ko na po kayo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Totoo kaya ang kabutihan sa akin ni Don Gustavo? Kailangan kong mag-ingat. Hindi ako nandito para maging parte ng pamilyang to. Kundi para ipaghiganti ang nangyari kay Kuya David. Oh, Divina. Anong ginagawa mo dito? Inaantay ko lang yung cheque ko. Kung check, dapat sa opisina ni Miguelito. Pati yung PO mo nung dadalhin. Ikaw talagang sadya ko. Hindi malabo ang mata ko. At ano yung sinadya mo? Vice, nabalitaan ko yung tungkol sa pagkatao mo. Ano ba to? Gawa-gawa niyo lang. Hindi kasi ako naniniwala. Sign here and initial here. Thank you, Mayor. You know what I love about being mayor, Ma? Lahat ng utos ko nasusunod. Right, Sandy? Of course, Mayor. Naman, spoiled ka dito. Humingi ka ng down payment para kay Divina. Pirma agad-agad. Walang tanong-tanong kasi loyal sa mga gerero, mga tao dito. At mabilis sila gumalaw. Mabilis kumilos, Ma. You know what I hate the most, Ma? Mga taong pakupad-kupad. I hate it when people do things behind my back, Ma. Sandy, Con, nasan si Divina? hinihintay na lang ho yung cheque niya.
Hindi ka ba gaganti ng yakap? Hindi ka ba gaganti ng halik? Divina, nandito tayo sa opisina ko. Kaya nga mas exciting, di ba? May element of danger. Hindi mo sinasabing ayaw mo. Hindi mo rin sinasabing mali ito. Hindi ka rin umaayaw. Anong ibig sabihin nito? Roberto! Nangyari dito? Pina-finalize lang namin yung deal. Eh, di ba sa opisina ni Miguelito ang meeting natin? Oo. First time ko kasi sa City Hall. Nag-ikot-ikot ako kaya dito ako napadpad. Kaya nagpasalamat na rin ako sa kanya sa pagpapalaya niya sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko sa tao na to. Divina, basta sundin mo na yung usapan natin. Magiging mas maayos at mabuti ang relasyon ng pamilya natin. Yun lang. Ando na sa opisina, check mo. Kunin mo na. Oh, maliligaw ka ba? Gusto mo ba hatid kita? Huwag na. Alam ko nang pasikot-sikot dito. Hello? Yeah. Hoy! Huwag na tayo maglokohan. Naamoy ko na yung balak mo. Ang baho. Naligo naman ako Baka may diferensya lang talaga yung ilong mo. Sinusubukan mo ako. Hindi ako bulag, Divina. Kung ano man ang binabalak mo dyan sa asawa ko, huwag mo nang ituloy. Hindi lang pala ilong mo may problema. Pati mata mo na rin. Kung ano man niyang problema mo, hindi ko na problema yon. Lumugar ka. Nasukat na kita nung tinraidor mo si Tanggol. Kung kaya mong gawin yun kay Tanggol, kaya mong gawin yun kahit kanino. Dahil sabi nga nila, once an ahas, always an ahas. Garcia! Nagkaroon ka ng pagkakataong baril si Tanggol, di ba? Bakit hindi mo ginawa? Stupid ka ba? Alam mo kung gaano kalaking problema dinulot ito sa kapulisan? Sa pangalan ko! Sa misyon ko pa! Sir, hindi ko naman gusto na makatakas sila Tanggol. Pumulpak ka pa rin dahil sa katangahan mo! Alam mo, sayang lang eh. Sayang lang yung pinag-aralan mo. Kasi hindi mo ginagamit yung utak mo! Ano nangyari? Sir! Sir, pasensya na. Naitakas yung mga preso natin eh. Kasalanan to nila Ramon, tsaka ni Tanggol Montenegro. Sinalba nila yung mga preso, sir. Hindi naman pinalaan na kita! Lalo ka na! Dahil sa kapalpakan mo, nakatakas ang membro ng napakalaking sindikato. Ngayon, nagsasama-sama na sila uli! Garcia ka nga. Manang-mana ka sa tatay mo. Hindi ka dapat dinatawag ng polis.
kasama na pala ni Tanggol ang demonyo niyang amang si Ramon. At si Don Julio. Alam kong sunod niyang papawiin si Marites. Pero hindi ako papayag. Magkakamat. المقدمة مفتاح عاطفي وعرض الموضوع. أنت تشعر في هذه اللحظة كأن قلبك مثبت بين قطبين متعاكسين. بعض الأوقات انتحار العاطفة تبعث رسائل تبحث عن تأكيد تتوق إلى استعادة ما فقد، وفي أوقات أخرى تنسحب تصبح باردا تراقب من بعيد تأمل أن تعود هي إليك. هذا التذبذب الحار والبارد قد يكون مدمرا لنفسك وعلاقتك مع الآخر. في هذا الفيديو سنكتشف كيف يمكنك استعادة الاهتمام دون أن تصير متذللا، كيف تتحول من ذاك الشخص المتقلب عاطفيا إلى شخص ثابت وقوي داخليا، كيف تفهم مشاعرك تسيطر عليها وتتصرف من منطلق الكرامة والحكمة لا من ضعف الرغبة. سنغوص في تعاليم الرواقيين ماركوس أوريليوس، إبيكتيتوس، سينيكا. نحل الصراع بين العاطفة والمنطق، نمر بأمثلة حية، حوارات مؤلمة، تمارين عملية حتى تصل في النهاية إلى توازن داخلي، إلى أن تصبح أنت من يعيد الاهتمام لا أن تطلبه. فاحجز مكانك في هذه الرحلة. دع القلب يهدأ، العقل يستيقظ، والروح تنتصر. 2. أسس الفلسفة الرواقية، تعاليم أساسية لماركوس، أبيكتيتوس، سينيكا. أولا، مفهوم السيطرة الداخلية، أنرجيا داخلية. الرواقيون يقولون ليست الأحداث هي التي تزعجنا، بل آراؤنا عنها. إذا خضت في بحر الحوادث فلا تذهب مع التيار، بل خذ المجداف. ليس علينا أن نخضع ما يحدث لنا، بل أن نخضع أنفسنا لما يحدث لنا. إبيكتيتوس. ماركوس أوريليوس كان يذكر نفسه يوميا: أنت قلب روح، لا تأخذ منه إلا ما هو ملكك، يعني تملك مشاعرك، لا تبعها تملكك. سينيكا يدعونا إلى ما أسماه التفريق بين المصلحة والاستمتاع، أن نعرف أن بعض الرغبات هي زائدة، وأننا نستطيع أن نعيش بلاها. ليس الغنى في كثرة المال، بل الغنى في قلة الرغبة. من هذه الأسس نأخذ 3 دعائم: تمييز ما بوسعك تغييره وما ليس بوسعك تغييره، أن تسقي لنفسك يوميا بالتدريب العقلي، أن تضع الفضائل، الحكمة، الشجاعة، الاعتدال والعدل فوق كل شيء. سنرجع لهذه الأفكار مرارا حين نتحدث عن علاقة الحب. 3. تحديات العلاقات الحديثة، الحاجة العاطفية، الإهمال، الغيرة، الانفصال. في هذا العصر وسائل التواصل تيسر التجمل والنفور بسهولة. رسالة تقرأ ولا ترد، منشور يلغي شخصية، صورة تفضح التغير. الحاجة العاطفية، حين تحتاجها بشدة ترسل مئات الرسائل، تنتظر إشارة تطاردها في ذهنك وتفقد ليلك وسحرك. الإحمال، تتلقى تجاهلا من جهة وتقارن نفسك بمن ينال انتباهها. الغيرة، كل تعليق على صورة، كل تفاعل يصبح سكينا في قلبك. الانفصال المؤقت أو الحقيقي، تفاجأ بأنها اختفت أو قالت إنها تحتاج وقتا أو إن الأمور تغيرت. كل هذه التحديات تعبر عن نفس الجرح، أنك وضعت سعادتك في يد الآخر، والمأساة أنك حين تضعها هناك تصبح أنت بلا جذور. نحن بحاجة لرؤية علاقة الحب عبر منظور فلسفي لا من منظور الجرح. 4. التفسير الرواقي للعواطف، فهم الانفصال، الرغبة، التوقع. الرواقيون لا يدعون بأن الإنسان بلا عواطف، بل يدعون أن العواطف المطلقة تخضع للمنطق. ألف، الانفصال كآلية وقائية، إذا تعلقنا صار قلبنا خارج السيطرة. الرواقية تقول تعلق أقل، ألم أقل، ليس بمعنى أن تتوقف عن الود، بل أن تحب دون أن تكون مملوكا. ب، الرغبة والتوقع. الرغبة هي جذور المعاناة، نريد أن تسامحنا، نريد أن ترد، نريد أن تقول اشتقت إليك. لكن التوقعات تربك العقل وتعذب القلب. من يحب على وجه الاكتراث يعذب نفسه. العاقل لا يتوقع، بل يأخذ ما يأتي إن جاء برحابة صدر. فن التوازن أن تقول أريد أن أكون معك وليس أحتاجك كي لا أموت. جيم، التصالح مع الحزن. الرواقيون يعترفون بأن الحزن طبيعي، لكن لا يجوز له أن يستقر. تعلم أن تحزن يوما، لكن لا تسمح للحزن أن يدير زمامك، فكما يقول سينيكا حزن اليوم لا يمنع بهجة الغد. هذه المدخلات الفلسفية تجهزك لتطبيق عملي في علاقتك. 5. أدوات وتمارين عملية، اليوميات، التصور السلبي، الانزعاج الطوعي. إليك أدوات يمكن أن تطبقها يوميا لتصبح أكثر ثباتا وحضورا. ألف، الكتابة اليومية، journal. كل مساء دن ما شعرت به، ما رغبت به، وما خشي أن تفعل، وأذكر نقاط ضعفك ونقاط قوتك، وراقب كيف تغير
تغيرت أفكارك من يوم لآخر؟ ب. التصور السلبي Negative Visualization. تخيل أن الأمور تسوء. ماذا لو لم ترد؟ ماذا لو اختفت نهائيا؟ تخيل الشيء الأسوأ ثم قل أنا أقوى منه. هكذا تقلل من رهبة الخسارة. ج. الانزعاج الطوعي Voluntary Discomfort. امتنع عن شيء تشتاق إليه. لا تنظر إلى هاتفها لساعة. لا ترسل الرسالة التي كنت تنويها. هذه التمارين تعلمك أنك لا تقع من أول عثرة. د. التفكير العقلاني. حين تريد أن ترسل رسالة يائسة قف سرهيما. ما الفائدة؟ هل هذا تصرف يتسق مع شجاعتك وكرامتك؟ ها. أفعال صغيرة ثابتة. مارس أنشطة تحبها. ضع حدودا واضحة لديك سواء في وقتك أو تواصلك. لا تنسى الفضائل تبنى بالاستمرار لا بالنبضات العاطفية المفاجئة. 6. سيناريوهات واقعية مع حوارات. شخصيات خيالية في مواقف عاطفية. المشهد الأول. الرسالة غير المردودة. علي يجلس على سريره، هاتفه في يده، عيناه على الشاشة الفارغة. يفكر بصوت عال: علي، لماذا لم ترد؟ أرسلت لك رسالة قبل ساعات، هل أنا غير مهم؟ يتنفس بعمق، يستعين بالتمارين الرواقية، يكتب في دفتره: أنا لا أملك أن أجبرك على الاهتمام، إذا أردت أن ترد فليكن ذلك بإرادتك لا بضغط مني. بعد مرور ساعة يرسل رسالة أبسط بلا أوسمة ولا تبريرات: أتمنى أن تكوني بخير، إذا أحببت أن تكلميني أنا هنا. هو يترك القرار لها دون أن يتوسل، دون أن ينهزم داخليا. المشهد 2. عرض الهاتف أمامها. سلمى تجلس مع صديقتها، يرن هاتفها بإشعارات كثيرة. كريم يراقب من الزاوية، القلب يصرخ. كريم في نفسه: ماذا يفعل هذا؟ كم من شخص غريب يدخل في حديثها. يقترب بلطف. كريم: هل كل شيء على ما يرام؟ تبدين منزعجة. سلمى: لا، أمي أرسلت رسالة لم أرها بعد. كريم يتنفس، يبتسم بهدوء: حسن، خذي وقتك، أريد فقط أن أطمئن عليك. هكذا يمد يدا لطيفة دون تملك، دون أن يفرض شكوكه. المشهد 3. انفصال مؤقت. ليلى تقول: أحتاج وقتا وحدي، لا أريد أن أتواصل الآن. محمد يشعر بالصدمة. محمد: هل هذا يعني أن كل شيء انتهى؟ ليلى: لا، لكن لدي مشاكل أريد أن أفكر فيها. محمد يتذكر تعاليم الرواقيين، يقول بهدوء: أحترم طلبك، آمل أن يمر هذا الوقت وأنت بخير، وسأبقى هنا إذا أردت الحديث. ثم ينصرف، لا يضغط، لا يتوسل. هو يترك لها المساحة من المكان الذي ما زال فيه، مكان الاحترام. 7. قصص وتشبيهات رمزية. 3 أو 4 قصص تأملية. القصة الأولى: رجل تحمل الجبل. كان هناك رجل يرى جبلا ضخما أمامه، يقول: سأحمله على ظهري. يحاول، ينهك، يسقط، ثم يفهم ليس عليه أن يحمل الجبل فوقه، بل أن يقدم نفسه من الجبل، أن يترقى داخليا. في علاقاتنا لا تحمل الآخرين فوقك، بل كن أنت الجبل، ثابتا لا يضطرب. القصة الثانية: الرجل والنهر. رجل يوحد أن يقول للنهر أن يتوقف عن الجريان، لكنه يعجز، فبدل ذلك يبني جسرا يمشي فوقه، يتجاوز النهر. المشاعر كالأنهار، تتدفق، لا تستطيع إيقافها، لكن تستطيع بناء جسر فوقها. ركائز من الحكمة، الثبات والفضيلة. القصة الثالثة: حديقة الزهور والنبع. شخص يزرع زهرة في حديقته، يسقيها يوميا، إذا ذبلت ينهار. رجل حكيم يأتي ويقول: ازرع عدة زهور واسقها، لكن لا تضع سعادتك كلها في زهرة واحدة. في الحب لا يكون نبعا وحيدا لحياتك، بل زهرة واحدة في حديقة متنوعة من المعنى والنمو. القصة الرابعة: الفارس والعاصفة. فارس يجتاز عاصفة، الريح تزلزل درعه، المطر يخترق ملابسه، لكن قلبه ثابت، يقود جواده، لا يتراجع. وهكذا أنت في العلاقة، قد تواجه عواصف، تجاهل، بعد، شكوك، لكن عليك أن تظل فارسا في عاصفة العاطفة. 8. الذروة العاطفية والحل الرواقي. تحويل الألم إلى قوة. في لحظة الذروة قلبك قد يرفرف، تتساءل: هل أذبلته؟ هل خسرته؟ لكن هنا تحضر الحكمة. تذكر أن الألم هو معلم. الألم يقول لك: هناك attachment. حين تواجه الألم كن شجاعا، لا تتراجع، لا تخفه. ضع حدودك من الداخل. عندما ترسل رسالة لمعها اسأل نفسك: هل هذا يضر كرامتي؟ هل يفاقم القلق بداخلي؟ إن كان الجواب نعم فامتنع اللحظة. ج. العودة إلى الذات. لا تجعلها مرآتك الوحيدة.
عد إلى هواياتك، أصدقائك، هدفك، لأن الرجل الكامل لا يحتاج أن يكمل نفسه بآخر. د. استمر في العمل الداخلي، الكتابة، التأمل، التصور السلبي، الانزعاج الطوعي. هذه الممارسات تحول الألم إلى طاقة. كلما تشعر به من ضعف حوله إلى درس. في النهاية قد تتوصل إلى شكل جديد من القرب، أو قد تدرك أن الفصل هو الأفضل. وهناك عند الاستسلام العاقل يولد السلام الداخلي. 9. الخاتمة، تلخيص زائد دعوة للقوة الداخلية. أن تتعامل مع سلوك الحار والبارد ليست مسألة خدعة عاطفية، بل مسار تحول داخلي، من الاستسلام إلى الكرامة، من الحاجة إلى الحرية، من التعلق إلى الحضور. خلاصة الأفكار: تمييز ما بوسعك تغييره وما ليس بوسعك، أن تسيطر على توقعاتك، أن تحب دون أن تملك، أن تكتب تتخيل الأسوأ وتتحمل الانزعاج، أن تضع حدودك، أن تعود إلى نفسك أولا، أن تتعامل بلطف ليس بمنطق التوسل. اذكر دوما كلمات إبكتيتوس: ليس المهم أن يكون ما تريده، بل المهم أن تريد ما لديك. وقول ماركوس: عش كأنك تموت غدا، تعلم كأنك تعيش أبديا. دع هذا الفيديو يكون بداية لحكاية جديدة لك، ليس حكاية ملاحقة، بل حكاية رجل يحكم ذاته، يوازن بين العاطفة والحكمة. إذا أردت أن أطلق هذا النص إلى ما بعد هذه النقطة وأضيف 10 دقائق إضافية تستكمل المشهد الأخير، فقط قل لي.